بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد أن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما له أولاه. وأسمي بحمد موارده سائرة هنية منتفعا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمدح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجليه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه. وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أغفر اللهم مقره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وصحبه. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شاهد الله شاهد الله شاهد الله شاهد الله. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم شاهد الله شاهد
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة حمد حمدت خصامه السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الانتقام لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى من الحرم المحترم فحمى إماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى الحزن إلى الرحام الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية صلى الله عليه ورفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وأدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى النبي إسماعيل نسبة ومنتمى ومنتهى وعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب تحسب العلا بعلاه قلدتها نجومها الجوزاء أبدا عبد صولة وفخر أنت فيه اليتيمة الأصفاء وأكرم
نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الذي ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صولا لاسمه. تركوا السباع فلم يصبهم حاله من آدم وإلى أبي وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير إبراهيم البهية. وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله. أطر اللهم قبره الكريم بأرض شبي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خير من يرحمن أرفع ساحته سير فوق بطون غيرك الرسل. ومن هو لا يكون غفران
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى وتولي في السماوات والأرض بأمرها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نصيب الصبام، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات غللا سندسيا، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنان، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصال الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتزت العوالم من السرور كأسه مياه، وبشرت الجن بإنذار زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي غلا حسنه تاه، وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. اللهم صل العظيم يا رب الكريم صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمده سخاء على مشكور الأكوان المروية، توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله
سبيل سهوا سكينا يؤانون سقما وسقوا ولما تم من حمله على الراجل 9 أشهر قضية وآن للتمام أنجلي عنه الصلاة أدوى أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الأديرة القدسية فأخذها المهاد فولدت صلى الله عليه وسلم وسأل له سلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khairu wa syarru bi masyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saat ini di hadapan kita, di tengah-tengah kita ada dua orang bayi, masing-masing bayi perempuan, kedua-duanya bayi perempuan yang sesaat lagi akan kita resmikan namanya atas kemufakatan kedua orang tua dan keluarganya. Bayi perempuan yang pertama akan kita resmikan dengan nama Farah Aktarillah binti Ferry Gunawan. Kemudian yang kedua Zia Nafisa Qadriyah binti Diki Purnomo. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala teriring dengan doa, semoga nama-nama ini membawa berkah bagi kedua anak bayi perempuan ini. Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terangi hatinya, akalnya dengan cahaya ilmu pengetahuan, dengan cahaya Al-Qur'an, dengan hikmah. Pada saatnya menjadi anak-anak yang dalam kalbunya terdapat rasa mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah SAW, mahabbah kepada Al-Quran, kepada ilmu pengetahuan, dan yang terlebih utama pada saatnya menjadi anak yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh kedua orang tuanya di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW, menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak yang salehah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli 'ainin lamah min kulli syaitanin wa hamma. Sammailaki ya tiflah alladzi kama sammaki fil lawhil mahfuz wa kama sammaki wa abawayki bismiki Zia Nafisa Qadriyah binti Diki Purnomo. Wa sammailaki ya tiflah alladzi kama sammaki fil lawhil mahfuz wa kama sammaki wa abawaiki bismiki Farah Aktarillah binti Ferry Gunawan. Barakallahu lakuma wa liwalidaykuma wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biar, biar.
Nah, Ustaz aja Ustaz aja. Ayo amin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allah yaj'alhu wa iyyak salaman wa yatakarram alayhi bil umur fi ta'atillah wa rasulih. Wa alayhi sihha wal afiyah wa rizqu al-hazza wal ilm nafi' wa al-hilm al-wasi' wa taqwa wal rizq al-hisn wal ma'nawi wa min sharri zaman wa min sharri ahli zaman wa yaj'alhu min ibadihi as-salihin hadina muhtadina wa yakuna qurrata a'yun wa ilayhi wa sayyidil mursalin. يغفر لكل عمل خير او خيره وعلى عجمه الأربعة الرجال والصالحون ومن تسمية الناجم ولا حضرتنا بالمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Jaga panas ya. Amin amin Ustaz. Sian ya. Amin ya Allah kabul. Amin. Barakatil Maulid Nabi. Amin. Allah subhanahu alhamdulillah kabul. Kabul. Makbul ganti terus. Itulah kuno ya banyak ustaz. Naik. Ayo mulai lah. Enggak masuk aku. Ayo. Biar jeda dulu kita kalau nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormatin guru kami Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, yang kami hormati dan kami muliakan penceramah kita pada malam ini Al-Ustaz Muhammad Thayyib Dono, Sarjana Agama, yang kami hormati qari kami Al-Ustaz Muhammad Husni Mubarak SPDI, yang kami hormati dan terhadir pada malam ini Al-Ustaz Islami Asyadu SPD, Al-Ustaz Dr. Ames Ahmad Basari, Ustaz Isak Kadun, yang kami hormati Al-Ustaz Nur Alutian SAD, yang kami hormati Ustaz Abdul dan Ustaz Masadus Ihsan, dan yang kami hormati dan kami banggakan segenap pengurus masalah Baitur Rahman, terkhusus sesepuh kami, orang tua kami, Bapak Haji Muhammad dengan sarjana hukum, yang kami hormati dan kami muliakan para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang telah pada malam ini, jemaah dari Masjid Al-Akbar, jemaah dari Masjid Al-Iman, yang kami hormati, jemaah dari Masjid Al-Hidayah, dan terhadir jemaah dari Masjid Jahri Agung, yang kami hormati, jemaah dari Mushola Sentosa Jaya dan Mushola Nurul Islam, dan hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mungkin martah hormat dan ta'ajub kami. Pertama-tama, mari kita tentukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat keselamatan, sehingga kita masih dapat hadir di mushola kita tercinta ini, di mushola Baitur Rahman,
dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Salam serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Syarif Teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya yang insya Allah kita yang hadir pada malam ini, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan beberapa susunan sabit kita pada malam ini, yaitu pembukaan Al-Fatihah, pembacaan kalam Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, dan dilanjutkan oleh kata sambutan dan acara inti yaitu tausiah atau ceramah agama dan ditutup dengan doa. Baiklah, untuk mengawali acara kita pada malam ini, mari kita buka dengan suratul Fatihah yang akan dibuka oleh guru kami Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Besari. Kepada beliau kami persilakan. الفاتحة لحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وزوجاته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Besari yang telah membuka Al-Fatihah. Baiklah, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan Farid kita Al-Ustaz Muhammad Husni Mubarak SPDI. Namun sebelumnya kami menghimbau kepada para jemaah sekalian, ketika dibacakan Al-Quran nanti harap diam dan memperhatikan, karena dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 jelaskan, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya apabila dibacakan Al-Quran maka perhatikan dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kami Al-Ustaz Muhammad Husni Mubarak SPDI, fa'alaihi yatafadhal masdara. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وصدق الله ورسوله
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Husni Mubarak SPDI, yang mana kemarin Ustaz Husni Mubarak adalah juara 1 MTQ tingkat provinsi Sumsel tahun 2022. Dan semoga 2023 tahun 2023 kita mendengar maupun yang membaca mendapatkan pahala yang berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, beranda ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan mewakili segenap pengurus musholah Baitur Rahman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Musholah Baitur Rahman Al-Ustaz Muhammad Baitur Rahman SPDI. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi ala kulli hal ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-hadi min al-qalal wa ala alihi wa ashabihi khairi suhbin wa al. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat guru kami selaku pembina Majelis Ta'lim di Musalla Baitur Rahman, Al-Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan, yang kami hormati penceramah kita pada malam hari ini, Al-Ustaz Muhammad Thayyib SAG, yang kami hormati qari kita yang tadi telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan beliau akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Muhammad Husni Mubarak SPDI Al-Hafidh. Amin. Yang tadi telah disebutkan oleh pembawa acara, terakhir mendapatkan juara pertama MTQ Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, yang sekarang masih proses seleksi untuk mewakili Indonesia dalam MTQ Internasional di Bahrain tahun 2024. Kita doakan Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Al-Qur'an, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan hajatnya dan permudah segala urusannya. Amin. Iyo, panitia biasa baik, baru sambutan. Tak apa nih, enggak sambutan. Dan juga kami hormati para asatidz sekalian, hadir bersama kita jemaah dari Masjid Darul Iman, Masjid Al-Akbar, Masjid Al-Hidayah, Masjid Jahri Agung, Mushola Nurul Islam, Mushola Serta Sajaya, serta hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga tim hadroh dari Hadroh Mubashirul Qalbi pimpinan Al-Ustaz Kemas Waisul Kurni, dan juga hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para hadirin sekalian. Mewakili pengurus Musalla Baitur Rahman dan juga seluruh panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah memberikan sebagian rezekinya menjadi sumbangsi kepada kami, sehingga acara kita pada malam hari ini dapat terlaksana. Semoga apapun bentuk yang telah diberikan kepada kami, baik moral maupun material, akan dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras menyiapkan acara ini sejak beberapa saat yang lalu sampai malam hari ini masih sibuk untuk menyelenggarakan acara ini agar acara ini dapat terlaksana sampai malam hari ini. Dan juga terima kasih juga kepada para hadirin sekalian yang telah hadir di tempat kami ini. Tanpa kehadiran hadirin sekalian, acara ini tidak akan semeriah seperti malam hari ini. Dan juga kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu penempatan, penyambutan, atau hal-hal yang lainnya. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, mari kita simak tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan nanti oleh Al-Ustaz Muhammad Thayyib SAG. Semoga kita semua akan dapat mengerti hikmah yang akan disampaikan beliau dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Amin. Demikian yang kami sampaikan.
Jika terjadi hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz dari Rahman SPDI yang telah memberikan pada sambutan tadi. Baiklah, memasuki acara inti kita pada malam ini yaitu tausiah atau ceramah agama, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh yang kami muliakan Al-Ustaz Muhammad Thayyib Bano SAG yang kemarin Katolik Mahdi UAS KW1 Palembang. Masya Allah, Kak. Jazakallah. Baiklah, kepada Ustaz Thayyib SAG kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawaina al-ijtima' wal-intifa' kama intifa' lana nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal hadd ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnah rasulih wa ittiba'i as-salaf wa 'ala al-huda wa dilalah 'ala al-khair bi wajhi mardati wa qurbihi wa thawabi. Rabbi zidna 'ilman wa fahman wa aqlan ya akramal akramin. Ya sayyidina Maulana Muhammad khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sama-sama kita hormati, insyaallah, sallallahu Allah jaga mereka semua, para alim ulama, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai yang hadir pada malam hari ini, yang khusus berzikir, terkhusus teristimewa guru kita bersama Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, mata Allah bituli hayati. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah berikan penjagaan kepada beliau, Allah berikan kemenangan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semua asatidzah dan juga akhirnya billah Al-Ustaz Husni Mubarak SPDI Al-Hafidh, dan juga Al-Ustaz Isbani SAG SPD, Ustaz Nur Alifiyah sarjana agama, Ustaz Dr. Anas Bastari, dan semua sesepuh masyarakat, para tokoh agama hadir bersama kita. Saya menyampaikan sambutannya Ketua Masjid Baitur Rahman, Musalla Baitur Rahman. Alhamdulillah, kita doakan bersama mudah-mudahan guru-guru kita dan semua sesepuh kita dan semua yang berjuang, semua yang menyumbang, semua yang berpartisipasi, yang semua yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini didapatkan keberkahan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya, Allah bersihkan hati kita dari semua penyakit, Allah berikan kenikmatan kebahagiaan untuk kita semua, Allah istiqomahkan dalam taat dan ibadah, Allah panjangkan umur dalam sehat afiat, Allah berikan keberkahan rezeki yang banyak dan barakah, Allah berikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak keturunan kita anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga jajaran kepemerintahan hadir mungkin pada malam hari ini, tidak bisa Al-Baqi sebutkan satu persatu, dan semuanya Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita semua selalu dalam lindungan berkah
ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita semua kumpul di musalla Baitur Rahman. Semalam Al-Bagir dengan Ustaz Husni ada di Baitur Rahim. Dari Baitur Rahim ke Baitur Rahman. Apa maknanya? Bait rumah. Rahman nama Allah yang Maha Penyayang. Semua rumah itu biasa. Semua rumah nanti akan binasa. Tapi rumah yang digandengkan dengan Allah, maka itu menjadi tempat yang paling mulia. Baitur Rahman, ini tempat yang istimewa. Baitullah, rumah Allah. Semua yang disandangkan kepada Allah, semua yang ada hubungan dengan Allah, maka akan menjadi mulia. Al-Quran disebut sebagai kalamullah. Kalam, semua kalam mungkin akan hilang, tapi kalamullah akan menjadi syafaat untuk kita di dunia sampai di akhirat. Maka semuanya, maka kumpulnya kita pada malam hari ini untuk mencari keberkahan. Keberkahan yang Allah letakkan di dalam Al-Quran, keberkahan yang Allah letakkan di dalam salawat, keberkahan yang Allah letakkan pada perkumpulan yang baik. Semua keberkahan ini akan membuat hidup kita insya Allah lebih tenang, lebih bahagia, lebih sukses dan lebih bermakna. Amin ya rabbal. Tidak ada perjumpaan yang sia-sia, tidak ada pertemuan yang hampa. Semua ada hikmah dan pelajaran di dalamnya. Al-Bagir yakin pertemuan Al-Bagir dengan tuan-tuan guru, dengan Ustaz Majid, dengan Ustaz Husni Mubarak, ini pertemuan yang sudah direncanakan oleh Allah. Allah meletakkan kita, Allah yang menggiring kita bersama orang-orang yang baik. Al-akhillah yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Semua pertemanan, semua persahabatan, semua kekerabatan akan jadi musuh di hari kiamat, kecuali pertemanan, persahabatan, kekeluargaan yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu. Kita kumpul pada malam hari ini, kumpul bersama Allah, kumpul mengagungkan Rasulullah, kumpul mendengarkan kalamullah, kumpul bersama ahlullah, ahlul Quran, wa khasatuh, dan orang-orang yang memegang warisan Nabi besar Muhammad. Maka kita datang ke tempat ini mencari keberkahan. Keberkahan yang Allah letakkan di sebuah tempat, keberkahan yang Allah letakkan di sebuah waktu, keberkahan yang Allah letakkan dalam keadaan. Maka terkumpul pada malam hari ini pada acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad di Musalla Baitur Rahman. Ini luar biasa, kita semua kumpulnya bersama, duduk kita bersama. Ini saya yakin, Al-Bagir yakin, lebih kumpul dari 40 orang, maka di situ ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa, ketika kita bermunajat, maka doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan niat-niat yang baik, maka bersihkan hati kita. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang ada utang diselesaikan oleh Allah. Yang ada masalah diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin ya rabbal. Pecahnya banyak utang dan amin yang paling kuat. Insya Allah berkah. Jadi perkumpulan yang penuh berkah. Apa itu maulid, acara maulid Nabi? Tidak ada lain kita kumpul hanya untuk bersama memperingatinya dengan cara mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, mendengarkan mau'izatul hasanah. Ini semua adalah jalan kita semua untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasa, Al-Bagir mungkin hadir sebagai tamu, namun yang luar biasa, dari maghrib tadi sudah diisi dengan majelis ta'lim. Masya Allah. Jadi Al-Bagir, kita semua hanya masuk ke dalam lautan barakah, lautan kenikmatan, lautan keberkahan yang sudah terhampar dari semenjak maghrib. Insya Allah terus bersambung kita semua sampai hari kiamat. Amin. Maka inilah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, manusia ada 3 tipe. Manusia yang pertama adalah alimul murabbi, orang yang alim, orang yang berilmu, dan dia bisa mendidik orang lain. Ini kita jumpai yang ada pada guru kita, Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan. Beliau luar biasa,
mendidik kita semua. Beliau hasil dari didikan dari guru-gurunya, gurunya dari gurunya, sampai bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bisa belajar, ketika kita bisa sungguh-sungguh menyampai pada tahapan alimul murabbi, orang yang berilmu dan bisa mengamalkan ilmu serta mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Kalau mungkin kita tidak sanggup, tidak bisa untuk menghafal, tidak bisa untuk mempelajari, tidak bisa untuk mendalami, paling tidak masuk pada tingkatan yang kedua. Apa tingkatan yang kedua? Wal muta'allimuna ala sabilin najah. Orang yang belajar ilmu, orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang senang dengan pengajian, orang yang senang dengan majelis ta'lim, maka dialah sedang berjalan di jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak jadi orang berilmu, maka jangan lupa hadir di majelis ilmu. Duduk, nikmat luar biasa. Hadir majelis ilmu, paling nikmat kita. Kadang ada sahabat kita cerita, Ustaz, ngapola. Paling nikmat hidup itu kalau ngaji. Paling nikmat luar biasa. Saya katakan nikmat itu. Nikmat, bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyaman, karena bagian dari rezeki Allah Subhanahu. Allah letakkan kebahagiaan kita, Allah letakkan kesenangan kita, bisa tenang, bisa nyaman ketika kumpul dengan orang baik dan dalam situasi kondisi di situ perkumpulan yang baik. Alhamdulillah. Tapi jangan tidur kan? Majelis Ustaz paling nikmat tidur. Yang capek aja yang tidur. Kalau yang tak capek jangan tidur kan? Luar biasa. Tidurnya saja sudah berkah. Saya pernah ngisi di sebuah perumahan elit di Palembang ini. Jadi saya ngisi dengan ibu-ibu. Dia pensiunan instalasi pemerintah terkenal. Setelah saya ngisi, selesai acara, waktu masuk rumah, Masya Allah, disambut dengan mobil 5 biji depan rumah. Bukan 5 biji jeruk, bukan, mobil 5 biji depan rumah. Masuk rumah luar biasa. Dinding rumahnya berlapiskan kayu jati. Masya Allah. TV yang nyimak TV lebih besar dari itu TV. Coba depan lagi gitu. Masya Allah luar biasa. Sopanya Masya Allah pengajian dengan beberapa ART, dengan beberapa karyawannya ngaji. Selesai ngaji ibu tadi nangis. Ustaz, ya, tolong jangan kasih tahu siapa Ustaz. Siap, rahasia ditanggung. Insya Allah ini rahasia negara. Siap. Apa kata beliau? Ustaz, tolong doakan saya. Apa berdoa? Kalau ini ada kati kurang, sudah ada galon saya. Harus ikut rumah saya. Satu, tolong doakan saya. Iya. Tolong doakan saya supaya malam bisa tidur. Beliau malam baca taklif jadilah. Hanya tidur. Jadi setiap malam beliau katakan, saya beli obat Ustaz harga 300.000 untuk tidur malam hari. Ujiku kalau berpepet apa banyak itu? 300.000. Setiap malam aku minum obat ini Ustaz agar bisa tidur dengan nyenyak. Tapi ternyata kata dokter, tidak boleh banyak-banyak karena efek sampingnya luar biasa. Lama-lama aku jadi gila, kata beliau. Maka luar biasa Ustaz, tolong doakan saya. Dalam hati saya, alangkah nikmat sebagai jamaah masjid, jamaah pengajian. Dimanapun dia berada, dimanapun dia ada, kadang bisa tertidur dengan lelap. Alhamdulillah. Apalagi ketika majelis ta'lim ada kipas angin. Oh, kipas angin Ustaz tadi suara mic agak kecil pun. Jadi dipasi dengan didongengkan, nambah lelap. Jadi luar biasa ketika hadir pengajian, dua yang harus terbuka, satu mata harus terbuka, dua telinga yang harus setiap terjaga. Mata terbuka, kenapa? Ketika mata tertutup, telinga pun akan tertutup. Jalan hidayah ada dua, dari mata dan telinga. Dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Maka kita melihat orang baik, melihat amal ibadah, melihat orang berbuat amal saleh, terkadang tergerak hati kita. Ramai orang kumpul di mushola Baitur Rahman, tergerak hati. Ada cara apa itu? Cara baju putih-putih, semangatnya, tertawa, gembira, riang, bahagia, cara hati utang semuanya. Tidak tahu dia kita doa dari minta lunas utang. Tapi orang melihat bahagia luar biasa. Inilah perkumpulan yang berkah. Saat berkumpul hilang semua masalah, tapi balik rumah ingat lagi. Mulai
pada bunyi lagi. Besok anak masuk sekolah belum bayar, gas habis duit kok enak pun dia juga. Enak pun dimasak besok. Hasil apa artinya? Ketenangan, kebahagiaan, ketentraman hadir yang Allah berikan di tempat-tempat yang baik seperti ini. Alhamdulillah. Murah, mudah, dan ringan kita dapatkan. Tak payah kita mencari harta yang banyak untuk mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatma'innul. Dengan zikir ingat Allah, maka hati kita pun menjadi tenang. Jadi luar biasa. Hanya masalah tidur jadi masalah. Kita semua luar biasa. Maka nikmat dari Allah. Nikmat bukan hanya harta, nikmat bukan hanya uang, nikmat bukan hanya kendaraan, nikmat ternyata nikmat kita bisa tersenyum, nikmat kita bisa tidur, nikmat mencintai Nabi Muhammad, nikmat beriman, nikmat Islam, nikmat dalam ketaatan. Ini semua nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Al-mal adna darajat rizki. Nikmat yang paling rendah itu adalah harta. Jadi kalau punya harta, Pejuang Palembang nikmat yang paling kera. Yang paling rendah, yang paling kecil, yang tak paling bernilai adalah nikmat harta. Yang terutama kalau kita kabarkan, semoga kita semua banyak rezeki. Terbayang di pikiran kita, rezeki itu duit tunai. Duit, padahal uang dan rezeki itu dua hal yang berbeda. Uang, siapa yang membuat uang? Manusia. Uang ada habisnya. Maka kadang kantong kita kosong, dompet kosong, uang habis, tapi rezeki tidak pernah habis. Allah yang memberi rezeki, rezeki akan terus ada, rezeki terus Allah berikan sampai kapan? Dan kamu nafsu qabla an tastabila rizqaha wa ajalha. Tidak akan mati seseorang kecuali rezekinya telah sampai semuanya kepadanya. Maka tidak usah khawatir tentang rezeki, karena rezeki sudah dijamin Allah Subhanahu. Tapi tetap begawi. Betul, dari rumah ke pasar, jangan duduk depan rumah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngaku Pak, tidak ke pasar hari ini. Justru rezeki sudah ditanggung. Kalau ada laki ngomong itu Bu, besok pagi tidak usah dimasak ya. Biarlah. Ngaku Mama ada masak hari tidak? Rezeki sudah ditanggung Allah. Jadi tidak masak hari tidak. Kita karena rezeki datang dari Allah, maka ibu tidak masak hari. Tetap usaha, tetap bekerja, al-kasbu. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah ada namanya al-kasbu, usaha dari kita, tapi tetap yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gantungkan semuanya kepada Allah. Maka hikmah yang pertama, jangan pernah menggandengkan diri kita, jangan pernah membesarkan dalam hati kita selain Allah, selain Rasulullah, selain hal-hal yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada puasa, karena puasa ada masanya. Jangan bergantung kepada harta, karena harta tidak akan memenuhi kita. Jangan bergantung kepada akal dan pikiran, karena semua akan labil dan hilang tanpa daya. Maka bergantunglah kepada Allah Ta'ala. Man i'tabada 'alan nasi zal, man i'tamada 'ala an-nasi mal, wa man i'tamada 'ala malihi qal, wa man i'tamada 'ala 'aqlihi ikhtal, wa man i'tamada 'ala Allahi fala qalla wa la malla wa la ikhtal. Siapa yang bergantung kepada Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah, semua diserahkan kepada Allah, maka terasa ringan semuanya. Tidak akan kurang hidupnya, tidak akan hina hidupnya, dan dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama dan kita ambil dari Maulid Nabi Muhammad, karena inilah spirit perjuangan baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad tidak punya bekal apa-apa. Beliau bukan raja, beliau bukan penguasa, beliau bukan orang yang hebat luar biasa, tapi beliau punya semangat yang membara. Sebab semangat itulah kita semua seluruh dunia bisa merasakan nikmat beragama Islam. Maka Nabi tidak meninggalkan harta. Kalau ditanya mana kerajaan Nabi Muhammad, tidak ada. Mana harta Nabi Muhammad, tidak ada. Mana yang dimiliki Nabi Muhammad, tidak ada. Bayangkan dari semua ketiadaan itu, ternyata ajarannya, ternyata sunnahnya, ternyata syariatnya tersebar ke seluruh dunia, bahkan masuk ke seluruh pelosok penjuru dunia. Itu berkat semangat tekad Nabi Muhammad. Maka yang kedua, dari peringatan Maulid Nabi, ayo kita bangkit bersama.
Setelah kita mencari keberkahan, kita pun mencari apa yang bisa menyamakan kita dengan Nabi. Semangat kita minimal sama dengan Nabi Muhammad. Semangat untuk apa? Bukan mencari harta, bukan mencari dunia, tapi semangat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, berikan untuk Allah, aturkan untuk Rasulullah, gunakan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semangat Nabi Muhammad. Karena sekarang kita mulai hilang semangat. Yang tua hilang semangat, yang muda hilang semangat, hilang arah, hilang tujuan. Mana semangat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad? Banyak sekarang anak-anak muda yang dia tanpa daya karena dia putus cinta. Ada anak-anak muda duduk depan rumahnya. Nah, aku kok duduk sini nak? Ma, aku diputus pacarku, ma. Rasanya dunia apa, ma? Apakah aku lebih baik mati saja? Masya Allah. Ini anak-anak muda kita, semangat di mana? Siapa panutannya? Siapa yang akan menolongnya? Siapa yang akan membantunya? Siapa yang menjadi idolanya? Maka kita bangkitkan melalui Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalkan siapa Nabi Muhammad. Kita hidupkan nama Nabi Muhammad. Maka ini luar biasa, perkumpulan yang seperti inilah akan menyatukan kita dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Datang orang-orang kafir Quraisy kepada paman Nabi Muhammad, Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ya, apa yang diinginkan ke Muhammad? Dia mau apa? Dia mau harta, kumpulkan semua harta, kasihkan kepadanya. Dia mau kuasa, kita angkat dia menjadi raja di kampung kita, di kota kita, kita berikan kepadanya. Dia mau apa? Dia mau wanita-wanita paling cantik, kita berikan kepadanya. Nabi Muhammad 13 tahun di kota Mekah dengan begitu banyak rintangannya, dicaci maki, dihina, sumpah serapah, bahkan beliau akan dibunuh. Tapi Nabi Muhammad sedikit pun tidak gentar, tidak takut, tidak mundur, selangkah pun beliau tidak mundur. Bayangkan untuk kita, setiap hari Nabi jalannya dihamparkan duri, rumahnya dilempar kotoran, hidupnya selalu ganggu, asatirul awwalin, dicaci maki, dihina luar biasa. Maka Nabi Muhammad tetap berjuang bersama orang-orang yang bersamanya. Paman yang melihat itu datang kepada Nabi Muhammad. Wahai keponakanku Muhammad, ada pesan dari mereka. Ini cara-cara orang jahat. Kalau tidak mempan dipukul, maka dia akan dirangkul. Dirangkul untuk apa? Rangkul untuk dihabisi. Cara-cara mereka. Maka datang. Apa kata pamannya? Kau mau apa Muhammad? Kau mau harta? Kau mau kuasa? Kau mau wanita? Mereka siap memberikan semuanya. Daripada kau setiap hari dicaci maki, dihina luar biasa, mendingan kau ambil saja apa yang mereka tawarkan. Apa kata Nabi Muhammad? Wallah ya'am, demi Allah wahai pamanku, law wadru syamsa biyamini wal qamar biyasari lam atruk hadzal amal. Demi Allah wahai pamanku, kalau seandainya mereka jangankan harta dunia dan seisinya, matahari mereka mampu letakkan di tangan kananku dan qamar bulan di tangan kiriku, aku tidak akan sejengkal pun mundur dari jalanku, jalan untuk mengajak semua manusia selamat dari panasnya api nerakanya Allah Subhanahu. Masya Allah. Misi Nabi bukan untuk berkuasa, tapi misi Nabi hanya satu. Untuk apa? Inilah arda wahid min ummati finnar. Aku tidak rida satu saja umatku ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu. Masya Allah. Ini perjuangan namanya. Ini biasa. Kalau pengurus musala, pengurus masjid, para asatidz, para kiai, orang yang membantu perjuangan dakwah, banyak sumpah serapah, banyak caci maki, banyak yang menghina, itu biasa. Inilah perjuangan dakwah. Nabi Muhammad dicinta karena kegantengannya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Tapi Nabi Muhammad dibenci karena dakwahnya. Inilah perjuangan dakwah. Jadi kita harus siap menerima tantangan. Kita yang menjadi pengurus masjid harus siap menahan omongan. Kita yang menjadi pengurus musala siap menahan pendengaran. Untuk apa? Kita tujuannya hanya satu, mencari ridha Allah Subhanahu. Sampai Imam Syafi'i datang orang kepada beliau. Wahai Imam Syafi'i, ada yang mencacimu, ada yang menghinamu, ada yang memberikan fitnah kepadamu. Apa kata beliau? Wakila annal ilahu dzu waladi
Wa qila inna rasula qad da'ana. Nabi Allah dikatakan punya anak, Allah dihina, Rasul dicaci, biasa. Mana jallahu wa rasuluhu ma'a. Allah dan Rasulnya tidak pernah selamat. Wa min lisanil wara fa kaifa ana. Dari orang yang mencaci bagaimana dengan aku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sekelas beliau saya masih dicaci, apalagi kita. Jadi ustaz-ustaz ini kadang serba ceramah ini serba salah. Kuat salah. Kata ustaz marah-marah, aku ceramah. Pelan salah. Ustaz kumur-kumur, aku salah lagi. Padahal ketika ceramah malam ini memang harus semangat. Ketika yang ceramah ada semangat, jamaah tidur bela. Alhamdulillah ini tidak ada yang tidur di sini. Alhamdulillah. Kalau masih ada yang tidur keterlaluan juga. Speaker sudah besar ini. Masya Allah. Artinya apa? Beginilah perjuangan kita. Bukan ridho manusia yang kita cari, tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita perbaiki diri dan berusaha mengajak orang lain untuk selamat. Maka inilah Al-Bakir selalu sampaikan. Ayo, setelah peringatan Maulid Nabi, kita bangkit bersama, kita bersatu. Apapun warna kulitnya, bagaimanapun model bajunya, apapun bentuk kopiahnya, bersatu menghadap Allah. Imam yang satu, tujuan yang satu. Kita semua memakmurkan rumah Allah Subhanahu. Siap memakmurkan masjid dan mushola. Siap sholat jamaah di masjid dan mushola. Siap sholat subuh di masjid dan mushola. Jawaban tak meyakinkan. Jawab siap, agak mikir-mikir. Saya tidak terbangun sholat subuh ini. Siap ramaikan masjid dan mushola. Yang paling kuat tubuh malaikat. Berapa tahun? Bergema surah dan Masya Allah. Alhamdulillah. Inilah perjuangan. Hasilnya terlihat. Maka ketika kumpul bersama, kuat kita, maka kita buktikan dengan benar-benar menjalankan dan menyenangkan syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kita kumpul bersama di sini luar biasa. Dari tadi diisi dengan sholawat oleh Hadroh Basyirul Qalbi. Hadroh plus Saraful Anam. Hadroh plus Saraful Anam. Plus berjanji juga. Plus tasmiyah. Sekalian saya promosikan. Masya Allah, mudah-mudahan. Jadi ini luar biasa. Kumpul bersama untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Kumpul untuk salawat. Duduk kita membaca Maulid Al-Barzanji. Ini luar biasa. Perlu dilestarikan, perlu kita gaungkan, perlu kita bumikan lagi Al-Barzanji. Karena mulai hilang di kampung-kampung kita. Berapa kali saya nemui, saya diundang ceramah untuk tasmiyah, disambut oleh biduan. Tasmiyah, biduan disambut. La haula wala quwata. Ini baru tasmiyah, belum diundang, belum nikahnya, nama laju memang. Artinya apa? Mulai hilang jati diri kita. Palembang terkenal dengan Al-Barzanjinya. Barzanji yang dikarang oleh Sayyid Syekh Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji. Ini kita gaungkan lagi, kita semangatkan lagi. Ajak anak-anak muda kita, kawan-kawan kita semua, ayo baca Barzanji. Daripada kamu baca koran, baca komik semua, mendingan baca Sholat Al-Badan, Sholawat Al-Barzanji. Isinya sholawat. Maka pasal yang pertama dari dibaca apa? Al-Jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Al-Jannah, nikmatan yang ada di dalamnya. Sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Kegembiraan, kebahagiaan. Untuk siapa? Untuk orang yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Tidak sah syahadat kita kecuali menyebut dia nama Nabi Muhammad. Tidak sah sholat kita kecuali di situ ada sholawat Nabi Muhammad. Maka semua ibadah kita dengan sholawat, insya Allah akan diterima Allah Subhanahu. Doa kita, munajat kita, harapan kita, mauquf baina samai wal ardh. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, terhenti antara langit dan bumi sampai kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Maka dengan sholawat, jangan sungkan, jangan malas untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala selawat hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi riang dan gembira berkat selawat. Ketika hati sudah lapang, hati sudah gembira, maka masalah pun akan terasa ringan, beban pun terasa tidak ada maknanya karena kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pegang tasbih daripada kita duduk depan rumah mau ngitungin mobil. Ada duduk depan rumah apa Pak? Lagi ngitungin mobil berapa mobil sekarang? Masya Allah. Ngitungin motor, ngitungin aku lagi nih bibit jamu kapan lagi buat bibit. Duduk depan rumah, kan dengan baca sholawat, pegang tasbih. Subhanallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kadang sekarang ada yang digital. Digital, Masya Allah, memudahkan. Tasbih ada, tasbih digital. Tapi saya kadang lihat, ada orang tasbih digital itu mencet cepatnya. Kunci aja, bukan selesai itu ngambil HP. Cekrek, alhamdulillah sudah 1000 salawat hari ini. Masya Allah. Paham di rumah bukan untuk salawat, tapi untuk posting, untuk menebarkan. Tapi kalau niatnya dakwah, tak apa-apa. Tapi jangan berterusan. Kalau sekali-kali tak apa-apa. Walhasil, apa artinya sholawat bisa membuat hidup kita menjadi berkat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, mungkin ini yang terakhir. Assalamualaikum. Masya Allah. Yang wakil guru kita, Masya Allah, sebenarnya sudah dapat ilmu yang luar biasa dari beliau. Dan sudah cukup semuanya. Al-Baqir di sini ada imtithal amal untuk menunaikan amanah dan perintah dari beliau. Kalau beliau udah izinkan, saya udah naik bujuk sini. Sini lagi ada naik, bawah sini. Masya Allah. Jadi yang terakhir, yang keempat adalah kita semua berkumpul pada Maulid Nabi untuk apa? Tujuan kita datang ke tempat ini untuk mendengarkan tausiah. Artinya apa? Kita mengambil bagian dari warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majelis perkumpulan yang di situ ada ilmu agama, maka disitulah perkumpulan yang insya Allah dibanggakan Allah. Bahkan Nabi pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua perkumpulan, majelis Ain fi masjidihi. Beliau pernah melewati dua perkumpulan. Satu kelompok orang sedang berzikir, satu kelompok orang sedang belajar ilmu. Apa kata Nabi? Duanya adalah perkumpulan yang baik, tapi dari keduanya ada perkumpulan yang lebih baik. Yang satu berdoa bersama, ada kalanya doanya tertahan, ada kiranya doanya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah doa-doa kita. Doa kita ada kalanya tertahan. Kenapa? Karena mungkin terhalang oleh dosa-dosa kita, terhalang oleh makanan haram, terhalang mungkin putusnya silaturahmi, terhalang mungkin ketika yakinan kita kepada Allah. Maka ketika berdoa malam ya'jal, selagi tidak terburu-buru, semua doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Syaratnya jangan nak cepat ujung lembang. Kita ini kadang minta maaf, malam ini berdoa, ya Allah, cari di Nova bagus malam ini, ya Allah. Besok pagi turun, ya Allah, antar ke depan rumah, ya Allah. Besoknya, ya Allah. Kita kadang minta cepat, padahal kita berdoa, Allah yang tetap menentukan waktunya. Kapan yang terbaik, apa yang paling bagus untuk kita, Allah yang maha tahu melebihi diri kita dengan kita. Ini luar biasa, berdoa. Ada kala yang diterima Allah, ada kala yang tertahan oleh Allah. Namun doa kita pasti diberikan oleh Allah. Lagi tiga, antara tiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Allah segerakan dalam di dunia, Allah segerakan untuk diijabah di dunia, diberikan semuanya. Yang kedua, Allah tahan sampai di akhirat di surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang ketiga, Allah hindarkan kita dari bala yang besar karena doa kita mungkin kita hanya terkena bala yang kecil. Dan kami berdoa pagi hari, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, minta selamat ya Allah, selamat keluarga, selamat anak, selamat semuanya ya Allah. Pas keluar dari rumah kesandung batu, berdarah kakinya. Ya Allah, tadi minta selamat, kenapa berdarah kaki? Ternyata Allah menghindarkan bala yang besar. Mungkin di depan sana sudah ada tronton yang nunggu. Gara-gara kesandung tadi balik lagi ke rumah, jadi bilang itu. Artinya apa? Allah hindarkan bala yang besar dengan doa-doa kita. Rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Dan luar biasa, satu kumpulan berdoa, satu kumpulan mereka apa? Yu'allimuna jahil, mengajarkan orang yang tidak tahu, duduk bersama untuk saling mengajarkan ilmu. Maka apa kata Nabi? Inilah perkumpulan yang lebih baik dari yang kedua, dari yang pertama. Perkumpulan inilah yang mana aku diutus kata Nabi, innama bu'itsu mu'alliman, aku diutus sebagai pengajar. Kemudian yang indahnya, Nabi Muhammad tsumma jalasa bihim, Nabi Muhammad pun duduk ikut bersama mereka. Tak terbayang indahnya. Nabi Muhammad mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka. Semua ilmu sahabat dari Nabi, semua kemuliaan dari Nabi, semua sumber dari Nabi. Tapi Nabi menunjukkan akhlaknya, murid pekertinya, mau mendengarkan nasihat ceramah dari para sahabatnya. Masya Allah, inilah yang ditunjukkan akhlak oleh guru-guru kita. Mungkin berbagai ilmunya tidak ada apa-apa, tapi mereka mau mendengarkan tausiah. Maka ini luar biasa. Bukan ceramah yang kita cari, tapi praktek pengamalan ilmu. Ini yang kita hayati, ini yang kita maknai. Maka pegang selalu guru-guru kita. Sebagaimana Nabi di kota Mekah 13 tahun berjuang, yang ikut Nabi hanya beberapa orang. Nabi Muhammad disakiti terus, bahkan sampai ingin dibunuh. Ketika pindah ke kota Madinah, Nabi Muhammad disambut luar biasa. Ya wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan? Tanah, ambillah seluas yang kau mau. Rumah, pilih mana yang indah-indah, pilih mana yang kau inginkan. Apa yang kau harapkan, semua kami berikan. Kau akan kami urus, kau akan kami berikan di sini. Kau akan kami muliakan di tempat ini. Itu kata mereka orang-orang Ansar. Begitupun juga dengan pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz yang ada di kampung kita, yang ada di tempat kita, hormati, hargai, muliakan. Kenapa? Ketika mereka pindah ke tempat lain, ketika tidak dihormati di tempat kita, mereka lebih dihormati di tempat lain. Mereka lebih dihormati di sana, mereka lebih muliakan di sana. Apakah rugi untuk ustaznya? La. Tidak, tapi kita yang hilang cahaya, kita hilang keberkahan, kita hilang ilmu karena kita kurang menghargai kehadiran ustaz dan kiai. Maka mudah-mudahan kita muliakan semua guru-guru kita, kampung kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Ramaikan majelisnya, hadirin pengajiannya, tolong perjuangan dakwahnya. Mudah-mudahan kita semua bersama beliau dan orang-orang yang saleh, guru-guru beliau bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jam 10 kurang 10. Biasanya 10 menit makan-makan, cakap-cakap. Kalau saya pribadi bagian bukan wong dalu. Jadi kalau sudah pujuk jam 10 sudah agak clean gitu. Maka ceramah kalau sudah pujuk jam 10 tidak kedua lagi yang bersamping. Maka alhamdulillah. Jadi sebelum jam 10 sudah kelar insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan kita penuh berkah. Semoga tempat ini dapat rahmat dan ridha Allah. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan perkumpulan di dunia bersama di dunia dan bersama kembali di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diminta maaf dari batin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangannya. Nanti kita sama-sama tutup dengan doa dari guru-guru kita. Dan mudah doa kita semua dijawab oleh Allah. Hadza ini wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fadli Umar SAG telah memberikan ceramahnya pada malam ini. Baiklah, untuk mengambil keberkahan berkumpulnya kita pada malam ini, baik yang di dalam musala maupun yang di bawah tenda, marilah kita mengangkatkan kedua tangan untuk berdoa yang akan dipimpin oleh berbagai Ustaz Kiai Haji Abdul Majid kepada Ustaz Al-Alifian
Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kulli dhanbin 'azim, Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna qira'at al-mawlid bika al-karim fa'afid 'alaina bi barakati libas al-ism al-takrim wa sirna bi jiwarihi fi daril na'im wa na'imna fil jannati bil na'im al-muqim. Allahumma wajihna ila al-khairi fi kulli makan wa kulli zaman wa ahli al-'ilm bi syarri zaman wa syarri ahli zaman. Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsani al-hal wa atina bi fi'li ahli al-jibal wa sallimna min afqan al-dhalal. Ya aziz ya muta'al bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya yassir yassir ya mudabbir basir ya musannif sabil yassir 'alaina bi jari al-bashir al-nabil wa siraj al-munir wa bil ijabati al-jadir innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a ash-shahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya Allah. Alhamdulillah, selesai rangkaian kita pada malam ini, dan semoga kita semua yang telah hadir pada malam ini dengan adanya tausiah dan ceramah agama tadi, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya mewakili pengurus masalah Baitur Rahman mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para tamu undangan yang telah datang hadir memenuhi undangan kami. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan kekeliruan dengan penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada bapak, ibu-ibu, serta para jemaah sekalian saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekalian jemaah mohon keikhlasan untuk membacakan Fatihah dan doa syifa untuk kesembuhan Haji Muhammad Hatta Anangguti bin Sigi Anangguti. Al-Fatihah ala niyati ridha wal qabul. Allah yarzuqu sihatan wa afiatan wa salamatan min kulli baliyah wa afiyah wa da'wa alam wa amrad asqam. Khususan ala niyati siya wa syifa Haji Muhammad Hatta bin Anangguti. Allah yashfihi shifaan ajilan taman kamilan ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamunnu biha alaina bisyifa wa tuzilu biha an badan kullada wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmatil Fatihah bi 'azamatil Fatihah bi syafaatil Fatihah an tarzuqa ya Allah sihatan wa afiatan wa salamah khususan ala niyati siya wa syifa Haji Muhammad Hatta bin Anangguti. Allahumma shfihi anta syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqaman wa la ghanan ba'da bi haqqi la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya hayyu ya qayyum ya qadim ya qa'im ya fard ya witru ya ahad ya samad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qul Kami beritahukan kepada para tamu undangan ada sedikit pantun Tanjung Atap, duduklah mantap-mantap, sebentar lagi pengen terbang muncul. Jadi kami beritahukan kepada para tamu undangan jangan dulu balik, Pak Bro, itu ada pengen terbang dan dinikmatin
sekaligus dihibur oleh Hadrat Mubasyirul Qalbi dan kepada ustaz-ustaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
manusia mulia, penyejuk jiwa, burung-burung bernyanyi, matahari berseri, datang pujaan hati sebagai obat diri. Waktu sahar biati ada sofa wadiyatul dirani bilmatihan wafa sahar biati ada sofa wadiyatul dirani
Ada apa katik kawin? Apa katik kawin? Buat di channel.